everyone. Today we will continue our lecture on fourth unit, which is about inheritance, packages and interfaces. All this concept we have covered in previous lectures. We have studied about inheritance, packages and interfaces. Two more terms are there in inheritance, which is about the super keyword and the abstract class. These two topics will be covered in today's lecture, but before that we will just quickly revise the previous topics inheritance, because today's topics are related with this inheritance. In inheritance, as we know that one object acquires the property and behaviors of another object, right? This is known as inheritance. Then we have seen the various types of inheritance, which is the single inheritance, multi-level and hierarchical. Right? This is the types of inheritance. Two classes are there in single inheritance. Then multi-level, the various levels are created. You can add one more level, right? The levels are there in multi-level inheritance. And in hierarchical, one parent class is there and there may be one or more than one child in the next level. This is known as the hierarchical inheritance. All these are types of inheritance. Multiple inheritance is not supported by Java. We can implement multiple inheritance using interface. Then further, if we talk about the hybrid inheritance, you can hybrid two level, multi-level and hierarchical, right? You can create the child of C, right? And or you can create the two childs of B. Here there is only one child. You can create another second child. So this is the hybrid. You can combine multi-level and hierarchical. So these are core three types, right? Hybrid is combining two types, right? The ultimately, if you are talking about the types of inheritance, there are three types of inheritance. One is single, then another is multi-level and third is a hierarchical. Then we have seen the example of single inheritance. Two classes are there, one child and one parent. In multi-level inheritance, there is one child, right? One child is derived from parent and the grandchild is derived from child. So this is what the levels we have created in multi-level inheritance. In hierarchical inheritance, the grandchild, right? The second class extend to the first class, means the two childs are there of one parent. One is child 1 and second is child 2. This is the way we have created the hierarchical. One class extends to parents and another one is also extending the parent, means two childs are there in multi-level. આપણે ઇનહેરિટન્સમાં જોયું હતું કે એક ક્લાસ બીજા ક્લાસની પ્રોપર્ટીઝ એક્વાયર કરે છે, રાઈટ? એના આપણે થ્રી ટાઈપ્સ જોયા હતા. સિંગલ લેવલ, બરાબર, એક ક્લાસ એ હોય અને એક બી, એક પેરેન્ટ હોય અને ચાઇલ્ડ. આની અંદર પેરેન્ટ, ચાઇલ્ડ અને ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ, એવી રીતે તમે વેરિયસ લેવલ્સ અહીંયા આગળ ક્રિએટ કરી શકો છો. દેન હેરાર્ચિકલની અંદર એક પેરેન્ટ ક્લાસ હોય, એના મોર દેન વન ચાઇલ્ડ હોય, બરાબર, જેને આપણે હેરાર્ચિકલ કહીએ છીએ, રાઈટ? જાવાની અંદર મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ જે છે એ સપોર્ટ કરતું નથી. મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ ક્રિએટ કરવા માટે આપણે ઇનહેરિટન્સનો ઇન્ટરફેસનો યુઝ કરીએ છીએ. દેન વી હેવ સીન ધ મેથડ ઓવરરાઇડિંગ. મેથડ ઓવરરાઇડિંગ મીન્સ in parent in child both have similar method. ચાઇલ્ડ ક્લાસ જે છે એ પેરેન્ટ જેવી મેથડ પોતાની અંદર ડિફાઇન કરે એને આપણે કહીએ છીએ મેથડ ઓવરરાઇડિંગ. This concept is known as method overriding. The child defines the method which is already defined in parent class, means the overriding the method. This is also known as runtime polymorphism.
ઓવરલોડિંગ અને ઓવરરાઇડિંગમાં ડિફરન્સ એ છે કે બંનેની અંદર મેથડના નેમ સેમ રહે, બરાબર, પણ પેરામીટર લિસ્ટ જે છે ઓવરરાઇડિંગમાં એક્ઝેક્ટલી સેમ હોય, બટ ઓવરલોડિંગની અંદર પેરામીટર્સ જે છે ડિફરન્ટ હોય. ઓવરરાઇડિંગ કન્સેપ્ટ હોય દેટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન ઇનહેરિટન્સ. ઇનહેરિટન્સ હોય તો જ ઓવરરાઇડિંગ કન્સેપ્ટ જે છે એ પોસિબલ છે, અધર દેન દેટ ઓવરરાઇડિંગ જે છે પોસિબલ નથી. દેન ડાયનેમિક મેથડ ડિસ્પેચ. આપણે જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ, ક્લાસ એ અને ક્લાસ બી બનાવ્યા છે, બરાબર, ઇનહેરિટન્સ. પછી ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી છે, અત્યારે આપણે એક જ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે. સેમ ઓબ્જેક્ટની મદદથી આપણે ક્લાસ એની મેથડ પણ કોલ કરીએ છીએ અને ક્લાસ બીની મેથડ પણ કોલ કરીએ છીએ. રનટાઈમ આપણો ઓબ્જેક્ટ જે મેથડને રિફર કરે છે, જે ક્લાસને રિફર કરે છે, એની મેથડ કોલ થાય છે. તો આ કન્સેપ્ટને શું કહેવાય છે? ડાયનેમિક મેથડ ડિસ્પેચ. ધેન આપણે જોયું હતું ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ, વિચ ઇઝ અ સુપર ક્લાસ ઓફ ઓલ ધી જાવા ક્લાસીસ. Then we have seen some of the methods. Then package, the collection of classes, interfaces and sub packages. આપણે બે ટાઈપના પેકેજીસ જોયા હતા, બિલ્ટ ઇન પેકેજીસ, રાઈટ, એન્ડ યુઝર ડિફાઇન્ડ પેકેજીસ. યુઝર ડિફાઇન્ડ પેકેજ ક્રિએટ કરવા માટે પેકેજ કીવર્ડનો યુઝ થાય છે, અને પેકેજ ઇનબિલ્ટ હોય કે યુઝર ડિફાઇન્ડ હોય એને ઇમ્પોર્ટ કરવા માટે ઇમ્પોર્ટ કીવર્ડ યુઝ થાય છે. દેન આપણે ઇન્ટરફેસ જોયું હતું કે ઇન્ટરફેસ જે છે એ સેમ એઝ ક્લાસની જેમ આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. એની અંદર વેરિયેબલ્સ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે અને મેથડ્સ એબ્સ્ટ્રેક્ટ હોય છે કે જેની આપણે બોડી ડિફાઇન કરતા નથી. ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ઇન્ટરફેસ. દેન એક્ઝામ્પલ, આપણે વેરિયેબલ ડિફાઇન કરીએ છીએ, બાય ડિફોલ્ટ કયા બની જાય છે? પબ્લિક, સ્ટેટિક, ફાઇનલ, અને મેથડ પબ્લિક એબ્સ્ટ્રેક્ટ. તમે અહીંયા એડ કરો કે ના કરો. દેન આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. દેન આપણે જોયું હતું કે વી કેન ડુ ઇનહેરિટન્સ ઇન ઇન્ટરફેસ. આપણે ઇનહેરિટન્સ જે છે ઇન્ટરફેસમાં પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. દેન વી હેવ સીન ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ મોર દેન વન ઇન્ટરફેસીસ. અહીંયા આપણી પાસે બે ઇન્ટરફેસીસ અવેલેબલ છે. કોઈ એક સિંગલ ક્લાસ બે ઇન્ટરફેસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. દેન આપણે જોયું હતું મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ એન્ડ ઇન્ટરફેસ. ઇન્ટરફેસનો યુઝ કરીને આપણે મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ કેવી રીતે સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ એ. ધ ફર્સ્ટ વે વોઝ, કોઈ એક ક્લાસ હોય C1, બરાબર, એ જે છે ક્લાસ C2ને એક્સટેન્ડ કરે છે. ક્લાસ C2 જે છે એને એક્સટેન્ડ કરે છે અને I1ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે, રાઈટ. ક્લાસ C1 જે છે C2ને એક્સટેન્ડ કરે છે અને I1ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. ધીસ ઇઝ વોટ ધ મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. એકને એક્સટેન્ડ કરે છે અને એકને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. ધ સેકન્ડ વે, ક્લાસ C1, રાઈટ, ક્લાસ C1 છે એ I1 અને I2 જે ઇન્ટરફેસ છે એ બંનેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે અને એમાંથી આપણે ક્લાસ ડિરાઈવ કરીએ છીએ C1, રાઈટ. C1 ક્લાસ જે છે એ બે ઇન્ટરફેસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે, I1 એન્ડ I2. ધીસ ઇઝ અગેન મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. Then we have seen the interface I3, right. બે ઇન્ટરફેસ જે છે I1 અને I2, રાઈટ, I1 એન્ડ I2, એ બંને ઇન્ટરફેસમાંથી ત્રીજો એક ઇન્ટરફેસ ડિરાઈવ થાય છે, દેટ ઇઝ I3, બરાબર. તો બે ઇન્ટરફેસમાંથી એક ઇન્ટરફેસ જે છે એ ડિરાઈવ થાય છે. ધીસ ઇઝ વોટ અગેન મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. તમે આની જગ્યાએ ખાલી અહીંયા ક્લાસ લખો તો જાવાની અંદર એ સપોર્ટ કરતું નથી, બટ ઇન કેસ ઓફ ઇન્ટરફેસ એક્સટેન્ડ પછી તમે કોમા કરીને મોર દેન વન ઇન્ટરફેસ જે છે એક્સટેન્ડ કરી શકો છો. ઇન્ટરફેસની અંદર મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ સપોર્ટ કરે છે, બટ ક્લાસની અંદર સપોર્ટ કરતું નથી. ધીસ ઇઝ વોટ ધ મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. Then today we will see the super keyword.
Super keyword is used to invoke the superclass members from subclass. આપણે જ્યારે ઇનહેરિટન્સ કરીએ છીએ બરાબર, ક્લાસ એ જે છે ક્લાસ બીને એક્સટેન્ડ કરે, કાં તો બી ક્લાસ એને એક્સટેન્ડ કરે, એવી રીતે આપણે સિંગલ ઇનહેરિટન્સ હોય, મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ હોય, ત્યારે જ્યારે સબ ક્લાસને સુપર ક્લાસના મેમ્બરને એક્સેસ કરવું હોય ત્યારે એ સુપર કીવર્ડનો યુઝ કરી શકે છે. Subclass can access superclass variables, methods and constructor of superclass using super keyword. હવે મેમ્બર્સ એટલે ક્યાં? તો કે વેરિયેબલ્સ, મેથડ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર. સબક્લાસ જે છે એ સુપર ક્લાસના વેરિયેબલ, મેથડ અને કન્સ્ટ્રક્ટર એક્સેસ કરી શકે છે યુઝિંગ સુપર કીવર્ડ. આપણે એની પહેલાં પણ કીવર્ડ્સ જોયા હતા, ધીસ કીવર્ડ, સ્ટેટિક કીવર્ડ એન્ડ ફાઇનલ કીવર્ડ, બરાબર. એના પછીનું કીવર્ડ છે સુપર કીવર્ડ. સુપર કીવર્ડ જે છે એના નામ ઉપરથી જ આપણે એટલું માઇન્ડમાં રિમાઇન્ડ કરવાનું કે સુપર મીન્સ ધેર મસ્ટ બી અ કન્સેપ્ટ રિગાર્ડિંગ સુપર ક્લાસ. તો સુપર ક્લાસ ક્યાં આવે છે? તો કે ઇનહેરિટન્સમાં, રાઈટ. તો સુપર કીવર્ડ જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ લખવાનું આવે તો આપણા મગજમાં ક્રિએટ થઈ જવું જોઈએ કે આપણે સુપર ક્લાસ અને સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરવાના છે. દેન હાઉ વી કેન એક્સેસ ધ variable, method and constructor. To access the variable, the syntax is super dot variable name. To invoke the method, the syntax is super method, super dot method name and the parameter list. To invoke the constructor, super keyword and parameter list. So this is the way how we can access the members of superclass. Then super keyword example. As we have noticed in the previous slide, super keyword used in inheritance, right? તો જ્યારે પણ સુપર કીવર્ડનું આપણે એક્ઝામ્પલ લખવાનું આવે ત્યારે આપણે સુપર ક્લાસ અને સબ ક્લાસ બનાવવાનો રહે, અને એની અંદર આપણને એવું કીધું કે સબ ક્લાસ જે છે વેરિયેબલ, મેથડ અને કન્સ્ટ્રક્ટરને એક્સેસ કરી શકે છે. તો આપણે એક ક્લાસ બનાવીએ કે જેની અંદર વેરિયેબલ, મેથડ અને કન્સ્ટ્રક્ટર ત્રણે ત્રણ આપણે બનાવી દઈએ છીએ. અત્યારે જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ કન્સ્ટ્રક્ટર પણ એમ્પ્ટી રાખેલું છે એન્ડ મેથડ જે છે બંને એમ્પ્ટી રાખેલા છે. એની અંદર તમે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ જે છે પ્રિન્ટ કરાવી શકો છો. ક્લાસ એ, પછી એની અંદર આપણે એક વેરિયેબલ લીધો છે ઇન્ટીજર એ, કન્સ્ટ્રક્ટર લીધો છે જે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર છે, અને દેન આપણે મેથડ લીધી છે કે જેની અંદર પણ આપણે કોઈ પેરામીટર લીધા નથી. દેન બીજો ક્લાસ લીધો છે કે જે ક્લાસ એમાંથી ડિરાઈવ થાય છે, એની અંદર આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર લીધું છે. સુપર કીવર્ડનો યુઝ કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવા માટે થાય છે, પણ એ કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કન્સ્ટ્રક્ટરમાંથી જ કરી શકે, મેથડમાંથી કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ થઈ શકે નહીં. તો એટલા માટે આપણે અહીંયા કમ્પલસરી કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરવો પડે. આપણે બીનો કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કર્યો, એમાંથી આપણે ફર્સ્ટ લાઈન લખવી પડે સુપર, જો આપણે સુપર ક્લાસનો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરવો હોય તો. જ્યારે તમે અહીંયા સુપર લખો છો ત્યારે આ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ ઇન્વોક થશે. હવે આ સુપરની અંદર પેરામીટર ક્યારે લખવાના? તો કે જ્યારે તમે અહીંયા પેરામીટર એડ કર્યા હોય ત્યારે. અત્યારે આપણે ડિફોલ્ટ પેરામીટરાઇઝ્ડ લીધો છે, નોન પેરામીટરાઇઝ્ડ, બરાબર. એટલા માટે આપણે અહીંયા સુપરના બ્રેકેટમાં કાંઈ પેરામીટર આપ્યા નથી. દેન આપણે મેથડ લીધી છે વોઇડ ડિસ્પ્લે. આપણે સેમ મેથડ અહીંયા લીધી છે, તો આપણે ડિફરન્શિએટ કઈ રીતે કરી શકાય? તમે તમારે જ્યારે સુપર ક્લાસની મેથડ કોલ કરવી હોય તો સુપર ડોટ ડિસ્પ્લે, સુપર ડોટ ડિસ્પ્લે લખશો તો આ જે સુપર ક્લાસની મેથડ જે છે એ ઇન્વોક થશે. દેન આપણે સુપર ક્લાસનો જે વેરિયેબલ છે એની વેલ્યુ ચેન્જ કરવી હોય તો સુપર ડોટ એ ઇક્વલ ટુ 2, સુપર ડોટ વેરિયેબલ નેમ ઇક્વલ ટુ 2, રાઈટ. આ રીતે આપણે જે છે સુપર કીવર્ડ જે છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. સુપર કીવર્ડ જે છે આપણે 3 રીતે યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. ટુ એક્સેસ ધ
After the variable, right, you can invoke the method using super keyword, super dot method name. જો પેરામીટર હોય તો પેરામીટર પણ એડ કરી શકીએ. ધેન સુપર અને પેરામીટર લિસ્ટ. જો પેરામીટર હોય, પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર હોય તો સુપરની બ્રેકેટમાં આપણે પેરામીટર્સ લખી શકીએ છીએ. ધેન એક્ઝામ્પલ, આપણે વેરિયેબલ મેથડ અને કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવાના છે, એટલા માટે આપણે વેરિયેબલ મેથડ અને કન્સ્ટ્રક્ટર ત્રણે એડ કરી દીધા છે. ધેન આપણે બી ક્લાસ બનાવી, એનો ચાઇલ્ડ ક્લાસ, એમાંથી કન્સ્ટ્રક્ટર, મેથડ અને વેરિયેબલ ત્રણને એક્સેસ કર્યા છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ the use of super keyword which is used for accessing the members from superclass, from subclass. Super keyword જે છે ઓલ્સો હિડન વેરિયેબલ હોય એને એક્સેસ કરવા માટે પણ યુઝ થાય છે. હિડન વેરિયેબલ મીન્સ જ્યારે તમે ક્લાસની અંદર કોઈ વેરિયેબલ ડિફાઇન કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા ક્લાસ એ છે, એની અંદર આપણે ઇન્ટીજર એ ડિફાઇન કરીએ છીએ અને ક્લાસ બીની અંદર સપોઝ એક વેરિયેબલ હોય ઇન્ટીજર એ, તો ડિફરન્શિએટ કરવા માટે આપણે સુપર કીવર્ડનો યુઝ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આપણે એવું લખીએ સુપર ડોટ એ, રાઈટ, તો એનો મિનિંગ એ થાય છે ક્લાસ એનો વેરિયેબલ, અને ખાલી એ લખો તો એનો મિનિંગ થાય છે ક્લાસ બીનો વેરિયેબલ. તમે સેમ વેરિયેબલ જ્યારે સબ ક્લાસમાં ડિફાઇન કરો છો ત્યારે આ જે વેરિયેબલ જે છે એ હિડન થઈ જાય છે, અને આ મેથડ પણ કેવી થઈ જાય, ઓવરરાઇડ થઈ જાય છે. એને પણ આપણે હિડન કહી શકીએ છીએ. તો સુપર કીવર્ડનો યુઝ હિડન વેરિયેબલને એક્સેસ કરવા માટે પણ થાય છે, કે જે આપણે પ્રેક્ટિકલ સેશનમાં વિથ એક્ઝામ્પલ જોવાના છીએ. આફ્ટર ધીસ we will see the abstract keyword. Abstract keyword can be used with method and class. અત્યાર સુધી આપણે વેરિયસ કીવર્ડ્સ જોયા હતા, રાઈટ, ધીસ, સ્ટેટિક, ફાઇનલ એન્ડ ફાઇનલી સુપર, બરાબર, 4 કીવર્ડ. નાઉ ધ ફિફ્થ કીવર્ડ ઇઝ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ જે છે એ મેથડ અને ક્લાસ સાથે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. સ્ટેટિકની જેમ આપણે એ વેરિયેબલ સાથે યુઝ કરી શકતા નથી. જેમ ફાઇનલ પણ આપણે વેરિયેબલ, મેથડ અને ક્લાસ સાથે યુઝ કરી શકીએ છીએ, એવી રીતે એબ્સ્ટ્રેક્ટ જે છે એ આપણે ખાલી મેથડ અને ક્લાસ સાથે જ યુઝ કરી શકીએ છીએ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ્સ આર નોટ હેવિંગ બોડી. એને આપણે કરલી બ્રેકેટમાં બોડી ડિફાઇન કરતા નથી. દે આર જસ્ટ ડિક્લેર્ડ વિથ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ, રાઈટ. એની અંદર આપણે બોડી ડિફાઇન નથી કરતા, એના ડિક્લેરેશન આપણે કરી દઈએ છીએ અને આગળ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ જે છે એડ કરી દઈએ છીએ. એની ક્લાસ ઇઝ ડિક્લેર્ડ એઝ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ઇફ ઇટ ઇઝ હેવિંગ મોર દેન વન એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ. આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ ક્યારે ક્રિએટ કરવું, બરાબર, કે જ્યારે એની અંદર કોઈ એક કરતાં વધારે એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ આપણે ડિફાઇન કરતા હોય, ડિક્લેર કરતા હોઈએ, ત્યારે આપણે એ ક્લાસને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ તરીકે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ કેન નોટ બી ઇન્સ્ટન્શિએટેડ. આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો ડાયરેક્ટલી ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરી, બરાબર, એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. આપણે ઇન્ટરફેસનો ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ, બિકોઝ એના જે ફાઇનલ વેરિયેબલ્સ હોય છે એને એક્સેસ કરવા માટે. પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો આપણે ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની અંદર એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ સિવાયની બીજી પણ મેથડ હોઈ શકે છે, કન્સ્ટ્રક્ટર હોઈ શકે છે, રાઈટ. નાવ we will see the example of abstract keyword. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ મીન્સ કોઈ પણ ક્લાસ હોય એની આગળ આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ એડ કરીએ તો એને આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ કહીએ છીએ. એની અંદર કોઈ એક મેથડ એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ વોઇડ ડિસ્પ્લે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા લાસ્ટમાં શું કરી દીધું છે, સેમિકોલન. એનું આપણે કોઈ બોડી ડિફાઇન કરી નથી વિધિન ધ કર્લી બ્રેકેટ, જેમ આપણે ઇન્ટરફેસમાં કરતા હતા. ઇન્ટરફેસમાં પણ આપણે કોઈ બોડી ડિફાઇન નહોતા કરતા, આપણે મેથડ્સ કેવી ડિક્લેર કરતા હતા, એબ્સ્ટ્રેક્ટ. એની અંદર આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ એડ ના કરીએ તો
કમ્પાઇલ ટાઈમે એ બાય ડિફોલ્ટ એડ થઈ જાય છે. પણ જ્યારે તમારે મેથડ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડિફાઇન કરવી હોય કોઈ પણ ક્લાસની અંદર, તો આપણે આગળ એબ્સ્ટ્રેક્ટ એડ કરીએ છીએ. ધેન એક બીજી મેથડ લીધી છે કે જે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નથી, રેગ્યુલર મેથડ છે વોઇડ રન. તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની અંદર એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ પણ હોઈ શકે છે, નોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ પણ હોઈ શકે છે, અને સ્ટેટિક વેરિયેબલ પણ હોઈ શકે, પ્લસમાં એની અંદર કન્સ્ટ્રક્ટર પણ હોઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ફોર એબ્સ્ટ્રેક્ટ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જે છે બેઝિકલી એબ્સ્ટ્રેક્શન માટે યુઝ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ રિયલ વર્લ્ડનો એક્ઝામ્પલ હોય, એની અંદર સુપર ક્લાસ હોય, એની અંદર ચાઇલ્ડના બધાય બિહેવિયર આપણે એડ કરવાના હોય, કે જેથી કરીને આપણે ચાઇલ્ડ ક્લાસની અંદર પાછી એ બધી મેથડ આપણે ડિફાઇન કરવી પડે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, શેપ ક્લાસ છે, બરાબર, શેપ ક્લાસ, એની અંદર આપણે ડ્રો મેથડ, દેન એરિયા મેથડ, આ બધી જ મેથડ છે જે આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ તરીકે ડિફાઇન કરી દઈએ. પછી એ જે એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ્સ જે છે એ અકોર્ડિંગ ટુ શેપ, લાઈક રેક્ટેંગલ હોય, સર્કલ હોય કે પછી ટ્રાયેંગલ હોય, એ પ્રમાણે એનું ફોર્મ ચેન્જ થાય, મીન્સ કે પોલીમોર્ફિઝમ. તો એ આપણે સુપર ક્લાસમાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ તરીકે ડિફાઇન કરી દઈએ. અને શેપ ક્લાસ જે છે એને આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ તરીકે પણ ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ, બિકોઝ આપણે શેપ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ કાં તો પછી એના સબ ક્લાસ તો ક્રિએટ કરવાના જોઈએ છીએ. સબ ક્લાસ ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ક્વેર છે, રેક્ટેંગલ છે, ટ્રાયેંગલ છે, સર્કલ છે, એક્સેટ્રા. એટલે આપણે જે ટોપ ઉપરનો ક્લાસ હોય ઇનહેરિટન્સમાં, એને આપણે જનરલી એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ તરીકે ડિફાઇન કરતા હોઈએ છીએ. અને જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગના કન્સેપ્ટમાં આપણે જોયું હતું એબ્સ્ટ્રેક્શન, એ પણ અચીવ કરવા માટે આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો યુઝ કરીએ છીએ, કે જે આપણને જસ્ટ ઓવરવ્યૂ આપે છે, બેકગ્રાઉન્ડ ડિટેલ, મીન્સ કે આ મેથડની જે કોમ્પ્લેક્સિટી જે છે એ હાઇડ કરે છે. Then there is a concept of abstract and final class. સો જનરલી તમને એક્ઝામમાં પણ આ ડિફરન્સ પૂછાય છે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ અને ફાઇનલ ક્લાસનો ડિફરન્સ, રાઈટ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જે છે આપણે આજે જ જોયું કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ આપણે કોને કહીએ છીએ, તો કે જે ક્લાસની અંદર મોર દેન વન આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ ડિફાઇન કરીએ, તો એ ક્લાસને આપણે એઝ અ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. એનો ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્રિએટ કરી શકતા નથી, રાઈટ, અને એની આગળ આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. ફાઇનલ ક્લાસ આપણે પ્રીવિયસના લેક્ચર્સમાં સ્ટડી કર્યું હતું. ફાઇનલ ક્લાસ મીન્સ જે ક્લાસની આગળ તમે ફાઇનલ કીવર્ડ એડ કરો છો, એ ક્લાસને આપણે શું કહીએ છીએ, ફાઇનલ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જે છે એનો આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકતા નથી, જ્યારે ફાઇનલ ક્લાસ જે છે એનો આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. દેન એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જે છે એને આપણે એનો સબ ક્લાસ આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ, મીન્સ આપણે એને ઇનહેરિટન્સમાં લઈ શકીએ છીએ. જ્યારે ફાઇનલ ક્લાસ જે છે એને આપણે ઇનહેરિટન્સમાં લઈ શકીએ નહીં, એને ક્લાસમાંથી આપણે કોઈ સબ ક્લાસ જે છે ડિરાઈવ કરી શકતા નથી. જો આપણે ફાઇનલ ક્લાસને ડિરાઈવ કરવાની ટ્રાય કરીએ, બરાબર, તો એ જે છે એરર ક્રિએટ કરે છે, કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર આવે છે. ફાઇનલ ક્લાસ જે છે એનો આપણે સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. સો ધ ફર્સ્ટ ડિફરન્સ ઇઝ કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જે છે, રાઈટ, એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડનો યુઝ થાય છે. ફાઇનલ ક્લાસમાં આપણે ફાઇનલ કીવર્ડનો યુઝ કરીએ છીએ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકાતો નથી. ફાઇનલ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો આપણે સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ, એનામાંથી ક્લાસ ડિરાઈવ કરી શકીએ છીએ, જ્યારે ફાઇનલ ક્લાસમાંથી આપણે કોઈ ક્લાસ ડિરાઈવ કરી શકતા નથી. ફાઇનલ ક્લાસની અંદર આપણા જે વેરિયેબલ્સ હોય છે એ કમ્પલસરી કેવા હોય છે, કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, કે જેની વેલ્યુ આપણે ફર્ધર ચેન્જ કરી શકતા નથી. જ્યારે એબ્સ્ટ્રેક્ટની અંદર આપણે સ્ટેટિક કે બીજા વેરિયેબલ્સ પણ ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. ફાઇનલની અંદર આપણે બીજા વેરિયેબલ્સ જે છે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ ફાઇનલ સિવાયના. સો ધીસ ઇઝ નોટ ધ મેજર ડિફરન્સ.
જનરલી ધ મેજર ડિફરન્સ આર ઓનલી 3. એક ઓબ્જેક્ટ, દેન આપણે એને એક્સટેન્ડ કરી શકીએ છીએ, અને કીવર્ડ. For exam purpose, suppose the difference is asked in 3 marks, 4 marks or 7 marks. તો પછી ફર્સ્ટ ડિફરન્સ આપણે આપવાનું ડેફિનેશન, રાઈટ. ધ ફર્સ્ટ ડિફરન્સ ઇઝ about the definition of abstract class, right. First we have to write the definition of abstract and then final class, right. And the second difference is syntax, right. The second difference is syntax. Write down about the syntax, how we can define the abstract or how we can define the final class. Then in the third difference you can write object difference. You can create direct object of final class, but you cannot create the direct object of abstract class. So third difference is about object. And fourth difference is you can create the subclass of abstract class, but you cannot create the subclass of final class, right. The fourth difference is about subclass, right. First is about definition, then syntax, third is about object, and fourth is about subclass. Fourth difference. And fifth difference you can write as an example. You can write the example of abstract and final if the question is asked in 7 marks. Or you can write the 4 differences: definition, syntax, object, then subclass. These are the 4 major difference between abstract and final class. ક્વેશ્ચન જે છે તમને ફાઇનલ ક્લાસ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસના ડિફરન્સ તરીકે પણ પૂછાઈ શકે છે. ફર્ધર તમને ક્વેશ્ચન્સ 2 માર્ક્સમાં એવી રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે: વેર ટુ યુઝ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ, વેર ટુ યુઝ ફાઇનલ ક્લાસ. ફાઇનલ ક્લાસ આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ કે જ્યારે આપણે પ્રોટેક્શન આપવા માગતા હોઈએ, આપણે એ ક્લાસને એક્સટેન્ડ ના થવા દેતા હોઈએ, એનો સબ ક્લાસ આપણે ક્રિએટ ના કરવા દેતા હોઈએ, ત્યારે આપણે ફાઇનલ ક્લાસ બનાવીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે એનો સબ ક્લાસીસ બનાવવાનો હોય, એબ્સ્ટ્રેક્શન જરૂરી હોય, રાઈટ, એની અંદર મોર દેન વન એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ્સ હોય, ત્યારે એ ક્લાસને આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ તરીકે ડિફાઇન કરીએ છીએ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ યુઝિસ વેર we can use the abstract and final keyword with class, right. So in today's lecture we have covered the super keyword and the abstract, right. Super keyword, as we know that we can use a super keyword with variable, method and constructor. તમારે સુપર ક્લાસના કન્સ્ટ્રક્ટર, વેરિયેબલ અને મેથડને કોલ કરવા હોય ત્યારે આપણે સુપર કીવર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. Then after the super keyword we have seen about the abstract keyword. એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ જે છે આપણે વેરિયેબલ સાથે યુઝ કરી શકતા નથી, જસ્ટ મેથડ અને ક્લાસ સાથે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ મીન્સ એનું જસ્ટ ડિક્લેરેશન હોય છે, એની અંદર આપણે કંઈ બોડી પાર્ટ એડ કરતા નથી. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જે છે એનો આપણે ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ જે છે ક્રિએટ કરી શકતા નથી. એક્ઝામ્પલ છે ક્લાસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ, અને આપણે એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ લીધી છે અને એક રેગ્યુલર મેથડ લીધી છે. પછી આપણે જોયું હતું ડિફરન્સ બિટવીન એબ્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ ફાઇનલ. તો ફર્સ્ટ ડિફરન્સ જે છે એ ડેફિનેશન, ધેન સિન્ટેક્સ. થર્ડ જે છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્રિએટ કરી શકતા નથી, ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ, અને ફાઇનલ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. ફોર્થ ડિફરન્સ એ છે કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો તમે સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરી શકો છો, જ્યારે ફાઇનલ ક્લાસ જે છે એ આપણને સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરવા માટે પ્રિવેન્શન આપે છે, ક્રિએટ કરવા દેતું નથી. ફિફ્થ ડિફરન્સ તમે એક્ઝામ્પલ પણ લખી શકો છો. ધીસ ઇઝ વોટ અબાઉટ ધ ફોર્થ યુનિટ, inheritance, packages and interface. From next lecture we will start the practical session
of fourth unit. That will cover the example of abstract, example of final class, then it will also cover the example of super keyword, example of inheritance, example of package, etc. So all this example will be covered in next practical session. Thank you.